स्पीकर सर, आज मुझे नेशनल हाईवे और R&B पे बात करने का जो मौका दिए हैं आप मुझे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं, R&B के रोड्स जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो R&B के रोड्स है साहब, वो रोड्स का अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये जो अभी रिसेंटली मानसून आया है, बारिश होने की तरफ से काफी रोड तबाह और बर्बाद हो गए हैं सर। तो इसको पहले मेंटेनेंस करना बेइंतहा जरूरी है साहब। आप जो नए रोड बताए हैं, हम नए रोडों का वेलकम करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2776 न्यू रोड्स के लिए हमने सैंक्शन लाया है, हम उसका वेलकम करते हैं साहब। मगर मेरा सवाल आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से यह है कि आप तो नए रोड बनाएंगे, बड़ी खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो पुराने रोड है, जो डैमेज है, उसके लिए आप क्या तजवीज आप करने हैं, वो कब आप बनाएंगे, उसको कब आप दुरुस्त करेंगे। खास तौर से सिटी के अंदर रोड डैमेज होने की तरफ से सर काफी लोग परेशान हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तबीयतें खराब हो रही है। खास तौर से जब गाड़ी में जाते हैं, जिसको बैक पेन रहता है, किसी को नेक पेन रहता है, वैसे लोगों की भी हालत खराब है। तो आप नए रोड बनाना तो बेहद जरूरी है, मगर साथ के साथ पुराने रोड जो रिपेयर में है उसको टेकअप करना बेइंतहा जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि सीएम साहब ने बताया कि 8000 करोड़ रुपीस लेके आए, जिसमें 4 रोड आइडेंटिफाई करे हैं। हम वेलकम करते हैं, इसका काम भी आप तेजी से शुरू करिए जब आपको सैंक्शन मिल गया है। तो आपको, आपके जरिए से मैं ये कहना चाहता हूं, तेलंगाना के अंदर नेशनल हाईवे 2690 है, स्टेट हाईवे 3152 है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 12079 है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 9014। तो इसके हिसाब से 26,935 अपने पास रोड मौजूद है सर। 26,965 के अंदर आपको 4 लेन रोड्स 1632 है, डबल लेन रोड्स 7357 है, इंटरमीडिएट रोड 772 है, सिंगल लेन 17076, 26,935 टोटल होते हैं, जिसमें सीमेंट कंक्रीट रोड आपका ने 254 किलोमीटर है, ब्लैक टॉप 25,994 है, मेटल 285 है और अनमेटल 304 है। तो मैं आपके जरिए से ये पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि ये जो रोड है आप इसको कब मुकम्मल करेंगे। जैसा सिंगल लेन है, सिंगल लेन 1706 है, इसको मेंटेन करना जरूरी है। इसके साथ साथ ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि ये रोड को भी डबल रोड करके इसको डेवलप भी करना बेइंतहा जरूरी है। क्योंकि आज आप जानते हैं, आप देखते हैं कि एक परसों में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1200 आरटीसी बसेस विलेजेस में नहीं चल रहे हैं। ये 1200 बसेस क्यों नहीं चल रहे हैं सर? आपको मालूम है, यहां पर रोड की फैसिलिटीज नहीं रहने से आरटीसी वालों ने कहा ये रोड के ऊपर हम बसेस नहीं चला सकते, चाप के यहां पे फैसिलिटीज बराबर नहीं है, इसके लिए आरटीसी वाले बस नहीं चला रहे। तो ये 1200 जो रोड्स है इसको डेवलप करिए और यहां पे आरटीसी बसेस को चलाइए। जहां पे आरटीसी जो गवर्नमेंट से चलती है वो बस अगर नहीं चल सकती तो साहब प्राइवेट व्हीकल कैसे चलेगी, उन लोग मेंटेनेंस कैसा करेंगे, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं कि आपने 31 स्टेट बना दिए सर। स्टेट हेडक्वार्टर से सीएम साहब ने कहा था कि 4 लेन रोड बनाएंगे कनेक्टिंग के लिए, वो कब बनाएंगे इसको भी आप बताइए। एक इंपॉर्टेंट सिटी से रोड जाती है सर, ओल्ड कर्नूल रोड बोलते, जो संतोष नगर से लेते हुए यहां पे बेंगलुरु हाईवे पे कनेक्ट होती है। वो इंटर जो ओल्ड कर्नूल रोड है साहब, वो आज तक भी कई बरस से रिपेयर है। एक ब्रिज बन रहा है साहब, वो ब्रिज की तरफ से पिछले मोर देन 1.5 ईयर से वहां पे एक बाईपास दे दिए सर। कंटिन्यू सिटी के अंदर अगर आप बाईपास से जाएंगे तो ट्रैफिक में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको भी देखने की जरूरत है। और एक मेन इंपॉर्टेंट साहब, बॉम्बे हाईवे एक जमाने से बन रहा सर, संगारेड्डी से लेके अपना तेलंगाना स्टेट के बॉर्डर तक आप अगर देखते हैं
तो मैं रिसेंटली वहां पे ट्रैवल किया था सर। मुझे संगारेड्डी से लेके उमरगा तक मोर देन 5 आवर्स लगे सर, क्योंकि वो प्रॉपर रिपेयर नहीं हो रही है सर। वो रोड को रिपेयर करना जरूरी है सर। और आज नेशनल हाईवे पे क्या हो गया सर कि टूल टैक्स वाले इमीडिएट टूल टैक्स तो ले लेते हैं सर, मगर ये जो रोड रिपेयरिंग में रहते हैं सर, इसको पहले टेकअप करना सर। मानसून सीजन के अंदर काफी रोड डैमेज हो गए सर, वो रोड को टेकअप करना जरूरी है और बॉम्बे हाईवे को फर्स्ट प्रायोरिटी में लीजिए सर। और एक चीज, जो आउटर रिंग रोड अपना है सर, आउटर रिंग रोड तो कुछ अभी पेंडिंग वर्क है सर, आउटर रिंग रोड को भी इमीडिएट कंप्लीट करना चाहिए। और आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी जो है सर, अभी तक कनेक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करे हैं। वो कनेक्टिविटी R&B में आती है सर, R&B में आने की तरफ से वो कनेक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहिए सर। वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। सर 1-2 मिनट में कंक्लूड करता हूं सर, क्योंकि ये पॉइंट मिनिस्टर साहब को भी अगर मालूम होगा तो उन्होंने भी क्लियर इसको समझ सकेंगे सर, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहने से एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं सर। एक्सीडेंट के लिए सोचना चाहिए सर। नेशनल हाईवे पे आप एम्बुलेंस रखते हैं सर, मगर एम्बुलेंस उतने ज्यादा नहीं है सर। खुदा ना खास्ता किसी को अगर एक्सीडेंट होता है तो वो रोड पे तड़पते रहता है सर, एम्बुलेंस काफी देर से आती है सर। वहां पर एम्बुलेंस बेइंतहा जरूरी है। और हाईवे पेट्रोलिंग सर, हाईवे पेट्रोलिंग का मेन काम यह होता है सर कि जो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं सर, वैसों को कवर करना चाहिए सर। जैसा अगर मासूम अगर अपनी गाड़ी सीधी से चला रहा है, अगर कोई पी के आके उसके आंख पे आ जाता है और टक्कर मारता है, ऐसे मासूम फैमिलीज मर रहे हैं सर, उनको भी देखना आपको जरूरी है सर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, टाइम नहीं रहने की तरफ से मैं भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मगर आपको ये आपके जरिए से हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये पूरे रोड एक कोई टाइम फिक्स करके उसके अंदर जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए सर। और हमारी डिमांड हमारी पार्टी की तरफ से यही है कि सिटी के रोड्स को सबसे पहले प्रायोरिटी में लीजिए, और मुझे ये मौका आप देने की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। అధ్యక్ష, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలను జాతీయ రహదారులుగా కేంద్రం పెద్ద ఎత్తున మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినందుకు కేంద్ర మంత్రివర్యులు గడ్కర్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా టైంకు వాటిని ప్రతిపాదనలు పంపి జాతీయ రహదారుల్లో మన యొక్క రాష్ట్ర వాటా సాధించినందుకు కూడా నేను సంతోషం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానంగా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం గ్రామాల నుంచి మండలాలకు, మండలం నుంచి జిల్లాకు డబల్ రోడ్ వేయాలని, జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర రాజధానికి 4 లైన్ రోడ్డు వేయాలని ఒక లక్ష్యంతో ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త మండలాలు ఏర్పాటైనాయి, కొత్త జిల్లాలు కూడా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అందుకనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ఏర్పాటైన కొత్త మండలాలకు, గ్రామాల నుంచి కొత్త మండలాలకు సౌకర్యం వచ్చే విధంగా, ఆ మండలాల నుంచి నూతనంగా ఏర్పడిన జిల్లాలకు కూడా మరి డబల్ లైన్ రోడ్డు వచ్చే విధంగా, ఆ కొత్త జిల్లాల కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర రహదారి కేంద్రానికి మరి 4 లైన్ రోడ్ వచ్చే విధంగా మిగిలిపోయిన వాటిని చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి వెనకబడిన మారుమూల ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొడంగల్ కానివ్వండి, కొన్ని నియోజకవర్గాలు కొత్తగా ఏర్పడిన పాత మండలాలు కూడా ఇంకా గ్రామాల నుంచి రహదారులు ఇంకా అనుసంధానం కాకుండా ఉండటం జరిగింది. వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి మరి ఎంతో అనుభవం ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రిగా, ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రిగా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు పనిచేస్తున్నారు. అందుకనే వారికి రోడ్ల పట్ల మంచి అవగాహన ఉంది. మరి ఈ యొక్క రోడ్ల నిర్మాణం మీద కూడా, నాణ్యత ప్రమాణాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మనం రోడ్లు వెడల్పు చేసిన తర్వాత అక్కడ బ్రిడ్జీలు వెడల్పు కాకపోవటం వల్ల ప్రమాదాలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదాహరణకి మొన్ననే ఖమ్మం సూర్యాపేట హైవేలో మరి పాలేరు రిజర్వాయర్ దగ్గర రోడ్డు వెడల్పు చేశారు. ఆ బ్రిడ్జికి వచ్చేసరికి నేర ఉండటం వల్ల మరి డ్రైవర్కి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కొత్త డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ కావడం వల్ల 10 మంది పైన చనిపోవడం జరిగింది. అందుకనే ఈ రోడ్ల యొక్క వెడల్పు మీద
మనం ఎంతైతే దృష్టి పెడుతున్నామో తక్షణమే ఆ బ్రిడ్జీలను కూడా వెడల్పు చేసే దాని మీద దృష్టి పెట్టకపోతే కొత్తగా ఆ రోడ్డు మీద ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు అవగాహన లేక రోడ్డు మరి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దాంతోపాటు నిత్యం ఈ యొక్క హైవేస్ మీద నేషనల్ కానివ్వండి రాష్ట్ర రహదారుల్లో నిత్యం యాక్సిడెంట్ స్పాట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అందుకని ఆ యొక్క యాక్సిడెంట్ స్పాట్స్ను కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోడ్ల వెడల్పుతో పాటు ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ మీద బ్రిడ్జీల నిర్మాణానికి కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలి. రోడ్డు వెడల్పుని మనం ఎంతైతే చేస్తున్నామో యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ యొక్క బ్రిడ్జీలు కూడా వెడల్పు చేసేదానికోసం ఎన్ఎస్పి కెనాల్స్ మీద కానివ్వండి లేకపోతే ఐబీకి సంబంధించిన కెనాల్స్ మీద కానివ్వండి ఈ బ్రిడ్జీలు నేరోగా ఉండటం వల్ల ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. వాటి మీద కూడా గుర్తించి ఆ యొక్క యాక్సిడెంట్స్ నిత్యం అవుతున్నాయో వాటిని కూడా దృష్టి పెట్టాలి. అధ్యక్ష, ఇంకోటి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మనం హైవేస్ మీద ఎక్కువ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేస్తున్నాం, కానీ గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి హైవేస్కి వచ్చే ఆ యొక్క ప్రాంతంలో మనం రోడ్డు ఎక్కే కాడ స్పీడ్ బ్రేకర్ వేస్తే బాగుంటుంది. కానీ మన హైవేస్ మీద పోయే వాళ్ళకి వేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి హైవేస్కి వచ్చే ఎక్కే రోడ్డు అవగాహన లేక వీళ్ళు స్పీడ్గా పోయి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకని గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి నేషనల్ కానివ్వండి స్టేట్ రహదారులకు ఎక్కే వాటికి మనం స్పీడ్ నియంత్రించే విధంగా ఒక మరి టెక్నాలజీని కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి యొక్క రోడ్డు రవాణాతో పాటుగా జల రవాణా మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు రోడ్డు మీద రూపాయి పైన ఖర్చు అవుతుంటే జల రవాణా మీద 30 పైసలే రవాణా అయ్యేదాని కోసం అవకాశం ఉంది. అందుకని ఈ జల రవాణా రంగం మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా చాలా రోడ్స్ని R&B తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. వాటిని కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరి పిఆర్ రోడ్స్ని కూడా R&B డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న రోడ్లను కూడా బీటీ రోడ్డుగా మార్చేదానికోసం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సూర్యాపేట నుంచి ఖమ్మం కానివ్వండి కోదాడ నుంచి ఖమ్మం కానివ్వండి మరి ఈ యొక్క రోడ్డు విస్తరణ లేక చాలా ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈరోజు నేషనల్ హైవేస్లో అవి ఇంక్లూడ్ అయినందుకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రధానంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి డ్రైపోర్ట్ లేదు. ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లా కాకినాడకు కానివ్వండి ఇటు మచిలీపట్నానికి ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దులు ఉంది. అందుకనే ఖమ్మం జిల్లాలో డ్రైపోర్ట్ ఏర్పాటు చేసే దానికోసం మరి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారు కూడా పరిశీలన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మరి ఎక్కడైతే పోర్ట్స్కి అవకాశం ఉన్నదో ఆ యొక్క రాష్ట్రం నుంచి మనకి ఒకటి ఫోర్ట్ కేటాయించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ డ్రైపోర్ట్ నిర్మాణం మరి ఖమ్మానికి కనుక ఇచ్చినట్టయితే సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో మరి అటు పక్కనే ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పోర్టుకి మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ డ్రైపోర్ట్ నిర్మాణాన్ని ఖమ్మం జిల్లాకు తీసుకొని మరి ఒక పోర్టుకు అనుసంధానం చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అధ్యక్ష. సున్నం రాజయ్య గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రభుత్వం రహదారులు అట్లనే జాతీయ రహదారుల అంశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు విషయాన్ని తీసుకున్నటువంటి రోడ్లు దాని ప్రతిపాదనలు తెలియజేశారు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులు కానీ రాష్ట్ర రహదారులు కానీ ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ శాఖ చూస్తున్నటువంటి మంత్రి గారు R&B మంత్రి గారు చాలా అపారమైన అనుభవం కలిగినటువంటి మంత్రి గారు. ముఖ్యంగా నాగార్జున సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు 4 లైన్ రోడ్డు అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే టూరిజం కానీ ఇతర ఆంధ్ర తెలంగాణ రహదారి కూడా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కూడా ఉంది. అట్లా మిగతా జిల్లాలకి హైదరాబాద్కి ఈ రహదారుల నిర్మాణం 4 లైన్స్ నిర్మాణం అతి వేగంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాణాలు కూడా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేషనల్ హైవే మాకు కొత్తగూడెం నియోజకవర్గం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పాల్వంచ నుంచి భద్రాచలం వరకు రాజ్దీప్ కంపెనీ, ఎందుకంటే మా మంత్రి గారు బాగా తెలుసు, వాడు చాలా 2 ఏళ్ళ నుంచి చాలా నత్తనడగ్గా నడిచే పరిస్థితి ఉంది. పొద్దుపోతే బస్సు పోవాలన్నా మోటార్ సైకిల్ పోవాలన్నా సారపాక నుంచి వెళ్ళాలని కూడా లేని 25 కిలోమీటర్ల
రోడ్డు 2 ఏళ్ళ నుంచి చాలా నత్తనడుగుతుంది. దాన్ని స్పీడప్ చేసి సత్వరం పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాం. అట్లనే బ్రిడ్జి భద్రాచలం బ్రిడ్జి రెండో బ్రిడ్జి కూడా కేంద్ర మంత్రి గారు తీసుకొచ్చి శంకుస్థాపన చేశారు. అది సంవత్సరం దాటింది. అది 2018కి ఇస్తారా 2017 పూర్తయ్యే నాటికి వస్తుందా అనేది కూడా ఈరోజు చాలా భద్రాచలం అంటే అది పుణ్యక్షేత్రం. రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి వచ్చే భక్తులకి దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఇరుకైన ప్రదేశం ఉంది కాబట్టి దాని తక్షణం ఆ రెండో బ్రిడ్జ్ కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రహదారి పాల్వంచ నుంచి భద్రాచలం వరకు దాన్ని తక్షణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కూడా ఈ మంత్రి గారిని కోరుతూ ముఖ్యంగా నా భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో భద్రాచలం నుంచి వాజేడు పేరూరు దాకా దాదాపు 140 కిలోమీటర్ దూరం ఉంది. ఆర్ఎండ్బి రోడ్డు ఎన్హెచ్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే 27 లో లెవెల్ బ్రిడ్జిలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మా మంత్రిగా బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే చిన్న గోదావరి వచ్చినా వారు వరదలు వచ్చిన సందర్భంలో సహాయ చర్యల్లో బాగా పాల్గొంటారు. ఎందుకంటే చిన్న లెవెల్ లో లెవెల్ బ్రిడ్జిలు ఉండటం వల్ల 50 అడుగుల వరద వచ్చినా అది వారం 10 రోజులు ప్రయాణాన్ని బ్రేక్ అయ్యే పరిస్థితి కాబట్టి తక్షణం దానికి 27 చోట్ల భద్రాచలం నుంచి పేరూరు దాకా వెంకటాపురం వాజేడు దాకా ఉన్న చోట 27 చోట్ల లో లెవెల్ బ్రిడ్జిని కొంత హై లెవెల్ చేస్తేనే ఏ కాలమైన ఇప్పుడు పర్ణశాల పెట్టిన గోదావరి పరివాహ ప్రాంతం పెట్టిన బ్రిడ్జిలకి రవాణా సౌకర్యం స్పీడ్గా నడవాలంటే అది లో లెవెల్ బ్రిడ్జిలు హై లెవెల్ చేయాలి. దాంతోపాటు మంత్రి గారి దృష్టికి నేను గతంలో తీసుకొచ్చాను. నల్లవాగు అనేది నా వాజేడు మండలం భూపాలపల్లి జిల్లా తమర జిల్లా. అక్కడ నల్లవాగు దగ్గర అది ఏ వర్షాకాలం వచ్చినా కుంగిపోతుంది. కృష్ణాపురం చండ్రుపట్ల మధ్యన అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఇది ఛత్తీస్గఢ్కి భూపాలపల్లికి వెళ్ళేటువంటి మన భూపాలపట్నంకి వెళ్ళే రహదారి అది. ఏ చిన్న ప్రయాణం స్పీడ్కి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళే పరిస్థితి. నల్లవాగు అది నేషనల్ హైవే, అది మన స్టేట్ది కాదు, నేషనల్ హైవే. అది దాని తక్షణం దాన్ని కాంక్రీట్ వేసో లేకపోతే పిల్లర్స్ వేసో దాన్ని స్పీడప్ చేసి చేయకపోతే వర్షాకాలం పోయింది, ఎండాకాలం వస్తుంది. ఎండాకాలంలో కూడా ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కాకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుంది. దాని తక్షణం అట్లా నేషనల్ హైవేలో దూలాపురం విలేజ్ ఏది భూపాలపల్లి జిల్లా వాజేడు మండలం అది చాలా కుంగిపోయిన పరిస్థితి. నేషనల్ హైవే కట్టి దూలాపురం దగ్గర అది 2 ఏళ్ళ నాడే నేషనల్ హైవే బ్రిడ్జి కట్టేటప్పుడు అది మొత్తం చుట్టూ కుంగిపోయింది. సైడ్ పిల్లర్స్ లేపారు. దాన్ని కూడా స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కొప్పుసూరు కూడా వాజేడు మండలం భూపాలపల్లి గుమ్మడిదొడ్డి అది చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్. ఎందుకంటే 35-40 గ్రామాలకి వర్షాకాలం ఇబ్బంది ఉన్న దాన్ని బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేశారు. అది కూడా అవతల అప్రోచ్ రోడ్డు మొత్తం దెబ్బతిన్నది. దీన్ని తక్షణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లా గుమ్మడిదొడ్డి వాజేడు ఇది మండలం నుంచి గ్రామం నుంచి మండలం జిల్లా ప్రభుత్వం చాలా మంచిదే. కానీ నాకు వాజేడు మండల హెడ్ క్వార్టర్కి పోవాలంటే 4 కిలోమీటర్లు వర్షాకాలం వస్తే రహదారి చాలా అర్థం. ఇప్పటికీ 3 నెలలు వర్షాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు నడవాలన్నా పోవాలన్నా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఆ రోడ్డు తక్షణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లనే వాజేడు మండలం వెంకటాపురం మధ్యలో పూసూరు ఎడ్జల్పల్లి ఉంది. ఆ ఎడ్జల్పల్లి రోడ్డు కూడా బాగా లో లెవెల్ ఉంది. అది చిన్న వరద వచ్చే మునిగే పరిస్థితి దాన్ని లెవెల్ చేయాల్సింది, రోడ్డు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లనే కోయవీరాపురం మంత్రి గారు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే అది భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అది మొన్న చిన్న వరసకి మునిగింది. అది చాలా కోయవీరాపురం గిరిజన గ్రామం. దాన్ని కూడా అక్కడ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేస్తే అనుసంధానం రోడ్స్ బాగా దెబ్బతిని చెర్ల మండలంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎండ్బి రోడ్లు అటు గుంపల్లి మొగలపల్లి రోడ్లు కూడా బాగా దెబ్బతిన్నాయి. అట్లనే దుమ్మగూడెంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎండ్బి రోడ్ అది మొత్తం కాటన్ ధర ఉన్న కాలంలో కట్టినటువంటి బ్రిడ్జెస్ కానీ కెనాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది అక్కడ తక్షణం అక్కడ ఆర్ఎండ్బికి భవనాలు కానీ అక్కడ బ్రిడ్జిలు కానీ పర్ణశాల పుణ్యక్షేత్రం అక్కడ కూడా ఒకటి కనీసం ఒక బిల్డింగు గెస్ట్ హౌస్ లాంటివి కడితే అక్కడ అధికారులు కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరు వచ్చినా ఉండేదానికి ఆర్ఎండ్బికి అక్కడ పర్ణశాల ఉండేదానికి దుమ్మగూడెంలో ఒక లెవెల్ అది మొత్తం క్రాసింగ్ అయ్యే పరిస్థితి కాబట్టి ఆ కెనాల్లో కాటన్ ధర కట్టిన కాలువ ఉన్న దాన్ని కూడా తక్షణం దాన్ని మరమ్మతు చేసి దాన్ని కొత్త రోడ్లు కొత్త బ్రిడ్జిలు కొత్త రోడ్డు నిర్మాణం చేయాల్సిన అట్లా రహదారులు మొత్తం కూడా సత్వరం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అధ్యక్ష చాలా ఏజెంట్ సార్ 1 minute చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ప్రాంతాల్లో రహదారులు తక్షణం చేయాలని కూడా మంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. ఈ ఏదైతే వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఏజెంట్ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భూపాలపల్లి జిల్లా అదే ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రహదారులు మొత్తం కూడా ఇరుకైన ప్రదేశం ఇరుకు ఉన్నాయి. వాటిని మొత్తంగా డబుల్ రోడ్లు వేయాలి, 4 రోడ్లు కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పద్ధతిలో సత్వరం ఈ నిధులు ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకుంటూ
శ్రద్ధ ఉందో దాన్ని ఇంకా ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి అన్ని ప్రాంతాలకి నేను చెప్పినటువంటి అంశాలు మంత్రి గారికి బాగా తెలుసు కాబట్టి వాటిని తక్షణం నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి నిధులు తక్షణం చేయాలని, నల్లవాగుది మాత్రం తక్షణమే అధికారులు వెంటనే రేపు ఎల్లుండి దాన్ని సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతాం. రవీందర్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, తెలంగాణలో నూతన జాతీయ రహదారుల నిర్మాణము ప్రభుత్వం కృషి. ఈ అంశం మీద మరి అదేవిధంగా R&B బ్రిడ్జెస్ కానీ రోడ్ల గురించి మాట్లాడే అవకాశం మీరు ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. ఇంత గొప్ప స్కీము అంటే బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణంలో భాగంగా గత 70 సంవత్సరాలు గత పాలకులు నిర్మించిన రోడ్లకు 100% అధికంగా 200 సంవత్సరాలని సాధించడం నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కృషి, మా మంత్రి గారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి కృషి, మా ఎంపీలు, మా ప్రభుత్వ సలహాదారులు, ఢిల్లీలో ఉన్న సలహాదారులు, మరి అధికారులు, R&B అధికారులు, ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గారు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాను. ఇంత గొప్ప అవకాశం మా కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మాకు ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ అంశం మీద మరి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే సమయానికి మన రాష్ట్రంలో 2527 కిలోమీటర్ల యావరేజ్ రోడ్డు సగటు అంటే జాతీయ రహదారుల సగటు 2.8 జాతీయ రహదారులు ఉంటే ఆ రోజుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3.15 కిలోమీటర్లు అయితే తెలంగాణలో ఓన్లీ 2.2 కిలోమీటర్లు ఉన్నాయంటే చాలా సిగ్గుసేడు అధ్యక్ష. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల మరి మన రోడ్లను పట్టించుకున్న పాపాన పోలే. మరి అలాంటి సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు చాలా సందర్భంలో అధ్యక్ష మొత్తం పేపర్లలో ఏకరోజు చూసినా కానీ మన మంత్రులు, మన మంత్రి గారు, ఎంపీలు స్వయంగా ఢిల్లీకి పోయి మంత్రి గారు కలిసి మన యొక్క పరిస్థితి DPRలు ఇక్కడికి ప్రపోజల్ పంపించి మరి శాంక్షన్ తీసుకొచ్చినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా మరి అభినందిస్తా ఉన్నాను. మరి చిన్నారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ శాంక్షన్ వచ్చినాయి కానీ డబ్బులు రిలీజ్ కాదని చెప్తే చాలా బాగా అంటే అధ్యక్ష బాగా ఎందుకంటే అంటే సరే ఇప్పుడు డబ్బులు రోడ్లు శాంక్షన్ అయినాయి, DPR తయారు కావాలి, DPR తయారైనాక టెండర్ పిలిచి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఏకముందే డబ్బులు ఇస్తారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ముందుగా మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ వచ్చినట్టు ముందుగానే డబ్బులు రావాలంటే చాలా బాధ కలిగింది అధ్యక్ష. నిజంగా కరెక్ట్ విషయం కాదు. అంటే ప్రభుత్వం మంచి చేసే పని మంచి అభినందించాలి, అట్లా కాకుండా మన బాధ కలిగింది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం DPR తయారు చేయాలి, DPR తయారు చేసి ముందుకు పోయి ఆ రోడ్ల శాంక్షన్ తీసుకొని టెండర్ పిలిచి రోడ్లు అయితే అధ్యక్ష అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయాలి అధ్యక్ష. వాళ్ళు చేయలేదు. 70 సంవత్సరాలు 40 ఏళ్ళు వాళ్ళే పరిపాలించారు. ఇక్కడ వాళ్ళే ఉన్నారు, అక్కడ వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం 200 సంవత్సరాలు ఇంత గొప్పగా తీసుకొచ్చిందంటే దాన్ని అభినందించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. గౌరవ కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నితిన్ గడ్కరీ చేసిన దానికి మరి వాళ్ళు మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మరి వారు కూడా మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు, మరి అధికారులు వాళ్ళు కూడా అభినందిస్తే మేము సంతోషపడతాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు కూడా చెప్పాల్సి ఉండే, చెప్పలేదు, వాళ్ళు విస్మరించారు. కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళకైతే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాలి, ముఖ్యమంత్రి ఎంత కృషి చేశారో చెప్పాలి కదా. మీ టైంను సమస్యలకు వాడుకోండి అధ్యక్ష. ఈ మా నియోజకవర్గంలో ఈ నేషనల్ హైవేస్ దగ్గర HMB రోడ్ హైదరాబాద్, మెదక్, బోధన్, బాసర రోడ్లో 40 కిలోమీటర్లు అధ్యక్ష నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో శాంక్షన్ అయినాయి. అదేవిధంగా KKY రోడ్ అధ్యక్ష కరీంనగర్, కామారెడ్డి, సిరిసిల్ల, ఎల్లారెడ్డి రోడ్లో ఒక 50 కిలోమీటర్లు శాంక్షన్ అధ్యక్ష. నిజంగా ప్రత్యేకంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి, మన మంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఒక 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో రావడం అంటే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది అధ్యక్ష. అదే కాకుండా అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు కృషి చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈ సందర్భంలో. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోడ్ల విషయంలో HMB రోడ్డు ఫస్ట్ ఉంది అధ్యక్ష. మన ప్రపోజల్ పంపించింది అట్లా హైదరాబాద్, మెదక్, బాసర్ రోడ్డు. వాస్తవంగా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫస్ట్ దాన్ని శాంక్షన్ చేయలే. ఎందుకంటే ప్యారలల్గా SNA రోడ్ ఉంది, నాందేడ్, సంగారెడ్డి, నాందేడ్, అకోలా రోడ్ ఉంది. ఇక్కడ Highway 44 నాగ్పూర్, హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ రోడ్ ఉంది. కాబట్టి ఆ మధ్యలో నర్సాపూర్ దగ్గర, సంగారెడ్డి దగ్గర 20, 25, 30 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. కనీసం మినిమం 40, 50 కిలోమీటర్లు ఉండాలని చెప్పి ఫస్ట్ రిజెక్ట్ చేశారు. చేస్తే మేము గౌరవ మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, నేను, మా ఎంపీ గారు, మా ఎమ్మెల్యేలు అందరం పోయి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినాం అధ్యక్ష. చెప్తే వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు నితిన్ గడ్కరీ గారికి పర్సనల్గా ఫోన్లో మాట్లాడి లెటర్ తయారు చేసి మా ఎంపీలు వస్తారు, ఇది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ రోడ్డు, ఇది 9 నియోజకవర్గాలు లింక్ అయ్యే రోడ్ అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ స్టార్ట్ చేస్తే బైన్సా వరకు 9 నియోజకవర్గాలు లింక్ అయ్యే రోడ్ అధ్యక్ష. చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్ ఇది.
కాబట్టి చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిలో ఉంది. చాలా వెహికల్స్ అది ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ నార్త్ నుంచి వచ్చే రాజస్థాన్ నుంచి కానీ వెస్ట్ యూపీ నుంచి కానీ బీహార్ గుజరాత్ నుంచి కానీ వచ్చే వెహికల్స్ అవుతున్నాయో టూల్ గేట్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా ఈ రూట్లే వస్తాయి అధ్యక్ష. కాబట్టి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అధ్యక్ష. దయచేసి నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే ఈ రోడ్డును హెచ్ఎంబీ రోడ్డును దయచేసి మాకు మెదక్ దాకానే ఉందని తెలుస్తుంది 4 లైన్ రోడ్డు, దాన్ని దయచేసి ఎక్స్టెన్షన్ చేసి అది బైన్సా బాసర్ దాకా ఆ నేషనల్ హైవేకి లింక్ చేస్తే డెఫినెట్గా ట్రాఫిక్ బాగుంది కాబట్టి దానికి సౌలభ్యం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా పరిశీలించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుపోయి ఆ 4 లైన్ రోడ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటి అధ్యక్ష అంటే ఈ నార్త్ టు సౌత్ రోడ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎస్ఎన్ఏ రోడ్ నార్త్ టు సౌత్ అధ్యక్ష, హెచ్ఎంబీ రోడ్ నార్త్ టు సౌత్, అదేవిధంగా హైవే 44 కూడా నార్త్ టు సౌత్ ఉంది అధ్యక్ష. దీనికి ప్యారలల్ గా ఈస్ట్ వెస్ట్ రోడ్లు కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ రోడ్లను లింక్ చేస్తూ ఈస్ట్ వెస్ట్ రోడ్లు ఉంటే డెఫినెట్ గా రేపు వెహికల్స్ ఇక్కడ నుంచి వేరే దూర ప్రాంతాలకు పోవాలంటే ఇప్పుడు నాందేడ్ యూపీ రాజస్థాన్ నుంచి వెస్ట్ యూపీ నుంచి వచ్చే చెన్నైకి పోవాలంటే మన హైదరాబాద్ మెదక్ మీదకి పోవాలి అధ్యక్ష. అలాంటి రోడ్డు హైదరాబాద్ పోయి విజయవాడ పోయి చెన్నై పోవాలంటే 100 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ అధ్యక్ష. నేను గౌరవ మంత్రి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మద్నూరులో స్టార్ట్ అయ్యి రోడ్ ఏదైతుందో అది ఎల్లారెడ్డికి వచ్చిన తర్వాత ఎల్లారెడ్డి నుంచి కామారెడ్డి టు సిరిసిల్ల నుంచి సిద్దిపేట, జనగామ, సూర్యాపేట పోయినట్లే విజయవాడ నుంచి చెన్నై పోయే అవకాశం ఉంది. 100-150 కిలోమీటర్లు తగ్గుతుంది అధ్యక్ష. దాన్ని కూడా 4 లైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఒక 100 కిలోమీటర్లు తగ్గే అవకాశం కూడా చాలా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి వైజాగ్ పోవాలంటే ఒకవేళ వైజాగ్ పోవాలన్నా కానీ హైదరాబాద్ రాకుండా 100-150 కిలోమీటర్లు తగ్గించుకునే అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఇదే రోడ్డును కరీంనగర్ పోయి అది వరంగల్ టు ఖమ్మం టు రాజమండ్రి పోయి విజయవాడ పోవాలంటే వైజాగ్ పోవాలంటే కూడా 100-150 కిలోమీటర్లు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఈ రోడ్లను కూడా 4 లైన్ రోడ్ చేస్తే భవిష్యత్తు ఇప్పుడు ఏమంటారు అధ్యక్ష దాని ట్రాఫిక్ సెన్స్ చూస్తే తక్కువ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే రోడ్ చిన్నగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రోడ్లో వెహికల్ డెఫినెట్గా 4 లైన్ అయితే డెఫినెట్గా ఈ వెహికల్స్ అన్ని పాస్ అవుతాయి కాబట్టి రేపు భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా లాభం అవుతుంది. ఈ 100-150 కిలోమీటర్లు మనం సేవ్ చేసిన అవుతుంది కాబట్టి గౌరవ మంత్రి గారిని నేను కోరేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇది 4 లైన్ చేయాలని చెప్పి షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే కాబట్టి చేయాలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో రూరల్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో కదా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో 4 రూరల్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ RRR రోడ్ అది 4 లైన్ ప్రపోజ్ చేస్తారు అధ్యక్ష. అది రేపు రాబో రోజులు అధ్యక్ష హైదరాబాద్ రీచ్ కాకుండా ఎక్కడికక్కడ బయటకు వెళ్ళిపోయేటట్టు పెద్దగా అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి నేను మంత్రి గారు 6 లైన్ రోడ్గా చేస్తే ఇప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసినా ఏది చేసినా ఇప్పుడే చేసుకొని 6 లైన్ రోడ్గా చేస్తే డెఫినెట్గా అది బాగా లాభం అవుతుంది. దాంతో ఆ రకంగా చేయాలని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష నేషనల్ హైవేలో చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఎందుకైతున్నాయి అధ్యక్ష యాక్సిడెంట్స్? ఎక్కడైతే జంక్షన్స్ వస్తున్నాయో టీ జంక్షన్స్, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన 44 హైవే 44 నాగ్పూర్ పోయే రోడ్ అవుతుందో అధ్యక్ష, ఎక్కడైతే బైపాస్ వస్తున్నాయో ఆ బైపాస్ డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి కలపడం వల్ల అక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి బాగా మంది చనిపోతున్నారు అధ్యక్ష. మన కామారెడ్డిలో 2 లారీల మధ్యలో ఒక కారు క్రష్ అయిపోయి మొత్తం 5 స్పాట్లు చనిపోయారు అధ్యక్ష. అలాంటి దాన్ని బీయూపీలు కానీ ఫ్లైఓవర్ కానీ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్ హైవేకి ఎక్కవద్దు అధ్యక్ష. డైరెక్ట్ ఎక్కకుండా హైవేకు క్రాస్ అయ్యే రోడ్లు ఫ్లైఓవర్ రావడం కానీ లేకుంటే దిగేటప్పుడు కూడా రోడ్డు దిగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటట్టుంటే అది ఇబ్బంది ఉండదు అధ్యక్ష. రోడ్డు మళ్ళీ దిగి క్రాస్ అయ్యి ఎక్కేటట్టుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అధ్యక్ష ఇప్పుడు పాత రోడ్లు మీరు చేస్తున్నారో దయచేసి చెప్పండి. కొత్త రోడ్లు డిపిఆర్ తయారు చేసేటప్పుడే ఇప్పుడే డిపిఆర్ తయారైంది కాబట్టి ఇప్పుడే ఆ ప్రపోజల్ పెడితే బస్ అండర్ పాస్ కానీ వెహికల్ అండర్ పాస్ కానీ పెడితే డెఫినెట్గా యాక్సిడెంట్స్ మనం సేవ్ చేసుకోవడం అవుతుంది కాబట్టి అది మన యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. అది చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అదే అధ్యక్ష ఇంకోటి ఏదైతే హైవేలలో మీడియన్ పాత అవుతుందో దాంట్లో చెట్లు పెడుతున్నారు అధ్యక్ష. చెట్లు పెడుతున్నారు కానీ దాని ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్ళు సరిగా పోయాక ఆ నీళ్ళు చెట్లు వెళ్ళిపోవడం చాలా దారుణంగా అవుతుంది కాబట్టి నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే ఆ చెట్లకు దయచేసి మీరు 3-4 కిలోమీటర్లకు ఒక బోర్వెల్ మోటార్ ఫిట్ చేసి స్ప్రింక్లర్ డ్రిప్ వేసినట్టయితే డెఫినెట్గా ఆ చెట్లు పెరిగేటట్టు అవుతుంది. రోడ్ సైడ్లో కూడా మరి బోర్వెల్ పైప్ లైన్ వేసి డ్రిప్ వేసినట్టయితే చెట్లు బ్రహ్మాండ పెరిగి ఒక 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు పెరిగితే ఇప్పుడు ఆ డ్రిప్ కూడా కోసుకోవాలని భయం ఉంటే సర్ఫేస్ డ్రిప్ వచ్చింది అధ్యక్ష. లోపల భూమికి వెళ్ళేయచ్చు ఆ డ్రిప్ మళ్ళీ బయట కనబడది బ్రహ్మాండంగా చెట్లు పెరిగే అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మా నియోజకవర్గంలో ఒక 40 కోట్ల రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేసిన అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంజీరా బ్రిడ్జ్ మీద 40 కోట్లతో బ్రిడ్జ్ మా కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి సంగారెడ్డి జైరాబాదు ఇక్కడ పోవాలంటే మెదక్ మీకు తిరిగిపోవాలి అధ్యక్ష. దానికోసం మరి 40 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలుస్తున్న అధ్యక్ష. మా జుక్కల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడు పక్కకు కూడా ఆయన కూడా 25 కోట్ల బ్రిడ్జ్ నిజాం సార్ దగ్గర వారు కూడా శాంక్షన్ చేశారు. మొన్న జరిగిన మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మరి బ్రిడ్జెస్ అధ్యక్ష మా దగ్గర ఈ 2 నేషనల్ హైవేలో బ్రిడ్జెస్ శాంక్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. దగ్గర 15 కోట్ల దాకా బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ అయింది. కానీ కొన్ని మాత్రమే టెండర్లు వేసి వర్క్ నడుస్తుంది. మిగిలినవి కంటిన్యూ చేస్తారా మళ్ళీ లేకుండా నేషనల్ హైవే దాంట్లో పెడతారా దయచేసి చెప్పాలని చెప్పి నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఒకవేళ ఒక నిమిషం సార్, ఒకవేళ
ఆ బ్రిడ్జెస్ మా నియోజకవర్గంలో ఉన్న మిగిలిన ఆర్ఎన్బీలలో ఉన్న ఏదైతే రోడ్ డ్యామ్లు ఉన్నాయో అవన్నింటినీ బ్రిడ్జ్లుగా కన్వర్ట్ చేస్తే మాకు లాభం అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఫండ్స్ మా నియోజకవర్గం పెడితే మంచి ఉంటుందని చెప్పి నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇలాంటి కార్యక్రమం గొప్ప కార్యక్రమం తీసుకొని ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా బంగారు తెలంగాణ బాటలు వేయడానికి తొలిమెట్టుగా ఆర్ఎన్బి రోడ్ల ద్వారా 4 లైన్ కానీ 6 లైన్ కానీ మండల హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కానీ చేయడానికి కృషి చేసినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. కోనప్ప గారు, సతీష్ తర్వాత సతీష్ బాబు గారు మీరు కోనప్ప గారు 2 minutes. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. జాతీయ రహదారులు అభివృద్ధి చేస్తూ దాంట్లో భాగంగా నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి కౌటాల నుండి సారపాక వరకు రోడ్డు మంజూరు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన కృషికి 2 చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అధ్యక్ష. మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత వెనుకబడిన ప్రాంతాల మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది అని చెప్పి అందరం కూడా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. కౌటాల ఎంత వెనుకబడిన ప్రాంతం మీకు కూడా స్వయంగా తెలుసు. మీరు చాలాసార్లు ఆ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. మీతో పాటు గౌరవ మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వర గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో ఈ మారుమూల ప్రాంతంలో పర్యటించారు. మరి ఈనాటికి కూడా చాలా చోట్ల రోడ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. ఈ కౌటాల నుండి ఏదైతే భద్రాచలం వరకు రోడ్డు మంజూరు చేశారో ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్ల కౌటాలే కాకుండా కౌటాల నుంచి కొమరంభీం జిల్లాకి కలుపుతూ మంజూరు చేయించినందుకు వారికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మరి వెనుకబడిన ప్రాంతం ఉన్నటువంటి మా నియోజకవర్గానికి ఆనుకుని ప్రాణహిత నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి కలిసి ఈ ప్రాణహిత నది మీద ఒక వంతెన మంజూరు కావాలని చెప్పి వారిని కోరినప్పుడు వారు కూలంకషంగా పరిశీలించి ఈ బ్రిడ్జి చాలా అవసరమైంది, తప్పకుండా నేను మంజూరు చేస్తానని చెప్పి వారు హామీ ఇవ్వడం, మరి మొట్టమొదటిగా ఆ బ్రిడ్జి వారు మంజూరు చేస్తూ 95 కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయడం వారికి 2 చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అధ్యక్ష. మరి గూడెం నుంచి ఐరీకి ఏదైతే బ్రిడ్జి మంజూరు చేశారో ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణం వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి రాయ్పూర్ వెళ్ళే వాళ్ళకి దాదాపుగా 80 నుంచి 90 కిలోమీటర్లు దూరాభారం తగ్గి 3 రాష్ట్రాలకి కనెక్టివిటీ అయ్యేటువంటి బ్రిడ్జి ఇది అధ్యక్ష. మరి ఇంత మంచి బ్రిడ్జి మంజూరు చేసి ఆ ప్రాంత ప్రజలందరినీ బాహ్య ప్రపంచంలో తీసుకొచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి బెజ్జూరు నుంచి కాగజ్ నగర్ వరకు ఒక డబుల్ రోడ్డు మంజూరు చేశారు. దాదాపుగా ఈరోజు 110 కిలోమీటర్లు డబుల్ రోడ్లు మంజూరు చేయటం, మరి పనులు కూడా వేగంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మరి వాటితో పాటు రాజీవ్ రహదారి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మహారాష్ట్ర చంద్రపూర్ వరకు పొడిగించడానికి చేసిన కృషి వల్ల మేము ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ప్రాణహిత ముంపుకి గురవుతూ బ్యాక్ వాటర్ ఏదైతే వస్తూ ఉందో ఆ బ్యాక్ వాటర్ నుంచి కూడా మాకు హై లెవెల్ బ్రిడ్జీలు కూడా మంజూరు చేశారు. దీనికి కూడా వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి గౌరవ బాలరాజు గారు పిఆర్ నుంచి ఆర్ఎన్బికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఈ మధ్య కాలంలో వాటికి కూడా కొద్దిగా నిధులు ఇచ్చి మా ప్రాంతంలో రోడ్లన్నీ అభివృద్ధి చేయాల్సిందిగా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా నేను గౌరవ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మా ప్రాంత ప్రజలకి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికం గర్వించే విధంగా 60 సంవత్సరాల నుండి రానటువంటి రోడ్లు, 60 సంవత్సరాల చరిత్రలో గత పాలకులు సాధించినటువంటి రోడ్లను కేవలం 2.5 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి లోపల దాదాపుగా 2700 కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేను తీసుకొచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు వరంగా ఇచ్చినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రాష్ట్ర విషయంలో కానీ జిల్లాల విషయంలో కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు సమానంగా దృష్టి పెట్టిందని చెప్పడానికి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వాసిగా నేను గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఏ జిల్లాకు రానని రోడ్స్ మా జిల్లాకు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాయి అధ్యక్ష. ఈరోజు ఇంటర్ స్టేట్ కనెక్టివిటీ కోసం నేను చాలాసార్లు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అదేవిధంగా ఆర్ఎన్బి శాఖ మంత్రి గారిని
నేను కలవడం జరిగింది అధ్యక్ష. చాలా సానుకూలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా కేంద్రంతో మేము మాట్లాడి కృష్ణా రివర్ పైన బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు శ్రీశైలం వెళ్ళాలన్నా లేదంటే రెండు రాష్ట్రాల సంబంధాలు కొనసాగాలన్నా మా నియోజకవర్గం ముఖ్యంగా అచ్చంపేట నియోజకవర్గం వ్యాపార పరంగా ఎదగాలన్నా ఈ రోడ్డు కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్ కనెక్టివిటీ అవసరమనే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అటవీ ప్రాంతం కాబట్టి అనుమతుల విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుంది. ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం విషయంలో కానీ రోడ్డు ఏర్పాటు విషయంలో కానీ ఖచ్చితంగా సహకారం అందిస్తామని వారు చెప్పినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంకా కూడా మంత్రివర్యులను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. దీంట్లో ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాంతాలుగా విడిపోదాం ప్రజలుగా కలిసి ఉందామని ఉద్యమ సందర్భంలో ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో దాన్ని పునరుద్ధరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రజల సంబంధాలు మెరుగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలు శ్రద్ధ వహించేటట్టుగా వీలైతే మీరు కూడా చొరవ తీసుకోవాలని ఒక శాసనసభ్యుడిగా మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు నేషనల్ హైవే 765 తుక్కుగూడ నుండి పాతాల గంగ వరకు మాకేదైతే రోడ్డు శాంక్షన్ వచ్చిందో అధ్యక్ష, అది 3 లేన్గానే ఉంది అధ్యక్ష. దాన్ని 4 లేన్గా మార్చినట్టయితే యాక్సిడెంట్స్ను నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా రవాణా వ్యవస్థ బాగుపడ్డట్టయితే శ్రీశైలంకు అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు అనునిత్యం వెళ్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష. మా నియోజకవర్గం బాగుపడడానికి ఈ రవాణా వ్యవస్థ బాగుపడితేనే వెనకబడినటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి అచ్చంపేట నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పథంలో నడవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మన్ననూరు నుండి డిండి నుండి మన్ననూరు వరకు 20 కిలోమీటర్లు, అదేవిధంగా మన్ననూరు నుండి పాతాల గంగా అనే నా నియోజకవర్గ బార్డర్ వరకు 60 కిలోమీటర్లు. ఈ 60 కిలోమీటర్లకు సంబంధించి 18 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయినప్పటికీ అటవీ అనుమతుల కారణంగా వచ్చినటువంటి నిధులను కూడా వాడుకోలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నితిన్ గడ్కరీ గారిని అదేవిధంగా జవదేకర్ గారు నా నియోజకవర్గానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కూడా నేను రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అటవీ అనుమతుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చొరవ వల్ల కేంద్రము సహకరించి ఇన్ని రోడ్లు శాంక్షన్ చేయడం గర్వించదగ్గ విషయమే అయినప్పటికీ ఇన్నటువంటి అటవీ అనుమతుల విషయంలో జటిలం కావడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, బాటసారులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు అధ్యక్ష మేము మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో గమనిస్తున్నాం అధ్యక్ష. మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియడానికి కూడా 1 నిమిషం 2 నిమిషాలే సమయం కేటాయిస్తున్నారు అధ్యక్ష. చాలా మంది విమర్శలతోన మంచి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని కూడా మాట్లాడేటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మంచి కార్యాలను అధ్యక్ష ఒక శాసనసభ్యుడిగా తెలంగాణ ప్రాంతం ఇంత పూర్తిగా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి మారడానికి రవాణా వ్యవస్థ పైన గత ప్రభుత్వాలు దృష్టి కేంద్రీకరించిన కారణంగానే ఈ వెనుకబాటుతనం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ వెనుకబాటుతనాన్ని నిర్మూలించడం కోసం మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రివర్యులు, మా మంత్రులందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఈ వేదికగా వాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మాకు ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతినే విధంగా ఈరోజు సతీష్ గారు విమర్శలు సబ్జెక్టు డీవియేట్ అవుతున్నావు. గౌరవ అందరు వీలైనంత ఎక్కువ మందికి మాట్లాడుతున్నాం. సతీష్ గారు. అధ్యక్ష, ప్రప్రథమంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా ఆర్ఎండ్బి మంత్రి గారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారికి, ఆర్ఎండ్బి విభాగానికి, అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో 2776 కిలోమీటర్లు శాంక్షన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గారికి వీరందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రప్రథంగా నేను ఒక చిన్న విషయం మన సభకు గుర్తు చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమ సమయం లోపల మహాసంగ్రామం మనం పెట్టినప్పుడు, మహాసింహగర్జన వరంగల్లో పెట్టినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్దిపేట మీదుగా హుస్నాబాద్ మీదుగా మరి సైకిల్ యాత్ర చేసుకుంటూ వరంగల్కు వచ్చిన విషయం మనం ఇవాళ గుర్తు చేసుకోవాలి. మరి అది గుర్తుపెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు నా నియోజకవర్గం హుస్నాబాద్కి కనెక్టివిటీగా మెదక్, సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్ అదేవిధంగా ఎల్కదుర్తి, వరంగల్కి వచ్చేటట్టు మరి 133 కిలోమీటర్ల రహదారి మరి ఇవ్వడం ఇది చాలా చాలా సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యావత్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇదే కాకుండా నా నియోజకవర్గం నుంచి వెళ్ళి వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి కరీంనగర్ వెళ్ళే దారిలోప్పుడు కూడా మరి దరిదాపు వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి ఎలకదుర్తి మీదుగా మరి దరిదాపు హుజురాబాద్ చేరే వరకు కూడా నా నియోజకవర్గం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మరి 60 కిలోమీటర్ల దూరంగా మరి ఈ రహదారిని ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి గతంలో కన్నా పోల్చుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తున్న విషయం చూసుకుంటే మరి కనెక్టివిటీ రోడ్స్ ఏదైతే మండలం నుంచి వెళ్ళి ఇతర మండలాలకు మండలం నుంచి వెళ్ళి జిల్లా వరకు కూడా అయితే కనెక్టివిటీ రోడ్స్ ఉన్నాయో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే ఇవన్నీ కూడా మెరుగుపడ్డాయని చెప్పి ప్రత్యేకంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం మొదటికెళ్ళి కూడా రోడ్స్ విషయంలో కూడా చాలా వెనుకబడ్డమైన ప్రాంతం అయినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకొచ్చినప్పుడు మరి అన్ని కనెక్టివిటీ రోడ్స్ దరిదాపు 70% కనెక్టివిటీ రోడ్స్ కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను అధ్యక్ష. విఠల్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష